नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रति थर परी आज मध्य आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछी। आजिरो कहानीटी को रचना करिसंती गाल्पिक नित्यानंद नंदी। हाँ श्रोता बंधु, देखा जाए आम समाज रे सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति को आड़ करी अनेक तथाकथित व्यक्ति निजर पदमर्यादा और अन्य मानक निकट रे देखै हबार गुण पाई इच्छा करी किछि व्यक्ति को नीचा देखती। एई जेमिति आजिरो कहानी रे जने ट्राफिक आईजी बड़ आईपीएस ऑफिसर तांको पुओ सह से विभागर जने तलिया कर्मचारी ट्राफिक कनेस्टेबल झील सह रखिथिबा विभागर शर्त जहा आम रुग्ण मानसिकता को प्रमाणित करुछि। तेबे कौन थिला सेही शर्त जानिबा पाई कहानीर शेष जाए धैर्यर सह सुनिबा को अनुरोध। कहानीर शीर्षक अनन्या। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज कहानीर शीर्षक अनन्या, गाल्पिक नित्यानंद नंदी। विवाहर 15 वर्ष खुशी रे काटिबा परे आज संजटा कहीं केजाणी संपूर्ण अलगा लगुच अनन्या को। संध्या आगमन रे महमह बास्ना रे भरी जाए घरटा। आज संध्यारे किंतु सेई मादकता नाही, सरसता नाही। पेतुष्णार झड़ संपूर्ण काबू करी नेछि अनन्या को मन आकाश को। गोटाए कांथरे ससुरंक फोटो, अन्य कांथरे बापांक फोटो। थरे ससुरंक देखुतिले तो थरे देखुतिले बापांक। सेमाने स्वर्गवासी अनेक वर्ष आगुर। ससुर आईजी ट्राफिक पोस्ट थाई अवसर ग्रहण करथिले। अनन्या विवाह ठीक अल्प दिन परे आ बापा थिले ट्राफिक कनेस्टेबल बाघर बेलको। अवसर ग्रहण पूर्वर बापा भी दुनिया को छाड़ी चलीगले सबुदिन पाई। सब ठीक ठाक थिला। अनेक वर्ष परे काहेकि केजाणी दुईटी चरित्र को नहीं तर्जमा करुचंती अनन्या निज मन भितरे। जड़े अहंकारी आउ जड़े सरल, जड़े विवेकहीन आउ जड़े महान। एते वर्ष पर दुईटी भिन्न चरित्र को नहीं नैतिक विश्लेषण आवश्यकता केते युक्तियुक्त निजे भी बुझीपारु नाते अनन्या। निज बापा को आज से तौलुछंती ससुरंक सहित। बापा हसुथांती फोटो भितर। केते सरल, केते जड़े सर्वश्रेष्ठ पितांक झियो बोली मन भितर बार बार निज बापांक फोटो, जड़े अहंकारी ससुरंक बोहू बोली मनटा सेतिकी फिका। बापांक पुराणा डायरी भितर किछि स्मृति को साउंटु साउंटु हठात आखि पड़िला गोटे परित्यक्त पृष्ठा उपरे। किछि गोटाए रहस्यर उन्मोचन होइछि बोधे। सेतबेलटु भारी अन्यमनस्क लागुछन्ती अनन्या। समय नदीर पानी परी गोटाए मुहूर्त भी अपेक्षा करेनि से कहा पाई। किछि पानी किंतु जमी जाए नदी पार्श्व गर्त भितरे। नदी जानी पारेनि। समयर किछि मुहूर्त ठीक सेमिति वेदनाप्लुत। डायरी भितरे छुपी रही जाए समय जानी पारेनि ना अन्य कहीं जानीपारे से जंत्रणार मुहूर्त को। केते कष्टदायक से मुहूर्त। संध्या पछरे पकई घड़ी कंटा आसी 9 को छुची। कलिंग बेल बाजिला। अनन्या कबाट खोलिले। अनुव्रत सबुदिन परी सूक्ष्म हसटिए दे कोळई नेले अनन्या को। भीतर को पशि आसिला अनुव्रत। कौन होइछि तमर अनन्या, एमिति चुप होई बसिल जे? प्रश्न सरीबा आगुरु ही लुह बही आसिला अनन्या को गाल देई। कांदनी अनन्या, कौन होइछि को? अनन्या बापांक फोटो को अनै रहिले। आज कौन बापांक जन्मदिन ना तांक मृत्यु दिवस? जीवन में अनेक प्रश्नर उत्तर न थाए। आखि आगरे पड़ी रहितिबा अनेक उत्तर पाई प्रश्न भी खोजी हुए। साप सीढ़ीर खेल परी ए जीवनटा। प्रति मुहूर्त नुआ नुआ प्रश्न आसी भयावह करदिए परिस्थिति को। अनुव्रत ठीक सेमिति प्रश्न सब खोजी चली अनन्या पाई। आहुरी विव्रत हो पड़ुथिले अनन्या। अनन्या बापांक डायरीर से परित्यक्त पृष्ठा को देखैले अनुव्रत को। अनन्या सब बेले सब कथा कौन कहिबे? भाविली लेखिथिले हुए तो मनर दुख लाघव हेब। मु जने साधारण ट्राफिक कनेस्टेबल, तो ससुर आईजी ट्राफिक, आकाश पाताल तफात। ए तफात को सेतेबेले बुझिली जेतेबेले से मते डाकी कहिले, ठीक अछि तम झील साथी मो पुअर बाघर हो
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ତମେ ବାହାଘର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବନି। ସବୁ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ଗଣରେ ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ବୋଲି ମୋର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ତମେ ଜାଣି। ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି ଖାସ୍ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନନ୍ୟା। ସେତେବେଳେ ଏହି ସର୍ତ୍ତଟିକୁ ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତରାଜୁରେ ନିଜକୁ ମାପିଲି ତୋ ସହିତ। ଗୋଟେ ପଟରେ ଜୁନିୟର କର୍ମଚାରୀର ଅପମାନ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ତୁ ଆଉ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ଓଜନିଆ ଲାଗିଲା। ତୋ ବୋଉ ମରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲା, ଝିଅ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ତୋ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତୁ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆକଟ କରିପାରେନି। ଛୋଟବେଳେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା, ବାପା ତମେ ଘୋଡ଼ା ବନିଯାଅ, ମୁଁ ତମ ପିଠିରେ ବସିବି। ମୋ ପିଠିରେ ବସି କେତେ କଥା କହୁଥିଲୁ ତୁ। ବାପା ବଡ଼ ହେଲେ ସତସତିକା ଘୋଡ଼ାଟିଏ କିଣିଦେବ ନା, ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ବାବାକୁ ଯିବି। ତୋ ବୋଉ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଗଲା ତୋ କଥା ଶୁଣିକି। ବସିଥିବା ଚୌକି ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ତୋର ମନେ ନଥିବ। କହୁଥିଲୁ ନା, ବାପା ତମେ ତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ, ତମେ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ହାତ ଦେଖି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ? ସତରେ ଅନନ୍ୟା, ମୁଁ ତୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲିନି। ମା ଛୁଣ୍ଡ ଝିଅର ଆକାଶବ୍ୟାପୀ ଅଧିକାର ଅସହ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଝିଅକୁ କ'ଣ ଗାଳି କରି ହୁଏ? ଜାଣିଛୁ ତ, ଝିଅର ପ୍ରତିଟି ପଦଧ୍ୱନିର ତାଳେ ତାଳେ ବାପାମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ହଁ, ଅନେକ କଥା କହିଥିଲି ଆ ଭିତରେ। ତ ଆଇଜି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। 7 ଦିନ ଆଗରୁ ଘରେ ଅଚାନକ ପଡ଼ିଯିବାର ଅଭିନୟ କଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅତି କମରେ 10 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ବିଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତୋ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲୁ ନାହିଁ। କହିଲୁ ବାପା ବାହାଘର ଘୁଞ୍ଚିଯାଅ। ମୁଁ ତୋତେ ଅନେକ ବୁଝେଇଲି, ସୁନା ଝିଅ ପରି ସବୁ ବୁଝିଗଲୁ। ଡାକ୍ତର ଓ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ରହସ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି। ତୋ ବୋଉ କହିଥିଲା ନା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିବାକୁ ଦେବ। କେମିତି ଜିଦ୍ କରିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ରାଜି ହୋଇଗଲି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ବିବାହ ପରି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ଅନନ୍ୟାର ବାପା କିଏ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନନ୍ୟା ଆଇପିଏସ୍ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଭାବିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ କହିଲୁ? ଅନନ୍ୟା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୋ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ। ତୋ ବୋଉ କ'ଣ ତୋ ବାହାଘର ଦେଖିପାରିଲା? ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଇକି ବି କ'ଣ ତୋ ବାହାଘର ଦେଖିପାରିଲା? ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ, ଯଦି କେବେ ଅଚାନକ ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ହାଲକାରେ ନେବୁ କଥାଟିକୁ। ମୋ ରାଣ ରହିଲା। ଅନୁବ୍ରତଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଡାଏରୀର ସେହି ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ବେଳକୁ। 2ଟି ଫଟୋ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ନେଲେ ଅନୁବ୍ରତ। 2ଟି ଫଟୋ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ବି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସାମାଜିକ ଆଉ ଚାରିତ୍ରିକ ବ୍ୟବଧାନ। ଗୋଟାଏ ରୁଗ୍ଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୋଟ ଉପରେ ବଡ଼ର ଅତ୍ୟାଚାର। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, ଜଣେ ବାପାଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ତମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛ? କେତେ ଅମଣିଷ ତମେ! ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଫଟୋ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହା ପାଇଁ? ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ସରି ଅନନ୍ୟା। ଦେଖ, ତମ ବାପାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଅସହାୟତାର ଛାପ ଭିତରେ ବି ଦରଦୀ ମନଟି ଛୁପି ରହିଛି। କେତେ ସରଳ ତମ ବାପା, କେତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ। ଆଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁର ଫାଦର। ଅନନ୍ୟା, କାହା ବାପା ଆଇପିଏସ୍ ଆଉ କାହା ବାପା କନଷ୍ଟେବଳ କିଛି ମାନେ ରଖେନି ଜୀବନରେ। ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଏ ରାଜ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆଜିଠୁ ତମ ବାପା ଆମ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଅନନ୍ୟା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଅନୁବ୍ରତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରି ଅନେଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସେ ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ। ମନେ ମନେ ମାପୁଥିଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୂରତାକୁ ବାପା ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭିତରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ଅନନ୍ୟା। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଅନନ୍ୟା ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ଘରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବାପା ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ତଉଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାପାଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠିଟି କାହାଣୀକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଏ।
ସେଦିନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ବିବାହ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଆଉ ସେଦିନ ଅନନ୍ୟାର ବାପା ମା ଛୁଣ୍ଡ ଝିଅର ସୁଖ ପାଇଁ କନ୍ୟାଦାନରୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ବିବାହଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ସତରେ ଏଭଳି ମିଛ ଅହଙ୍କାର ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜଣେ ବାପାକୁ ତାର ଝିଅ ବିବାହର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯିବା ଆମ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।